ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। सब संगतां ने सतगुरां दा इतिहास सरवण किया। भुपिंदर सिंह जी ने भी आप जी नूं साखियां राहीं समझाया, ते बत्रा जी ने भी समझाया। ते बत्रा जी ने जदों शुरू किया तारिया जहान लगाया, असी सारे ये शब्द नूं जदों भी पढ़ने हाँ गुरु उपदेश नूं, ते नाल कहने हाँ कि साहिब संत माता जी ने किया है कमाल। फिर अगली तुक नूं अगर तुसी ध्यान रखो की जोड़ने हैं, सारियां नूं इकट्ठा करके रखिया है समान। नाम जपदे नाम जपांदे यही इन्हां दा कारोबार। मावां जिहड़ियां हुंदियां ने हमेशा अपने बच्चों नाल प्यार करदियां, ते माँ दा काम है अपने बच्चे नूं शिंगार देना, शिंगारदियां ने। पिता जिथे बच्चे नूं संस्कार देंदा है तो मावां शंगार देंदियां ने, ते ओ चाहदियां ने कि मेरा बच्चा सारियां विच एक वखरा नज़र आवे। ते माता जी यही चाहते सन कि मेरा हर एक बच्चा, ये नहीं वो सारियां वास्ते, सारियां वास्ते। क्योंकि जदों भी असी किधर जाना प्रोग्राम ते माता जी दूर नहीं जा सकते सन। मीटिंगां भी साड़ियां साल दियां होंदियां सन, ते उन्हां दा उपदेश इक्को साझा हुंदा सी कि बच्चों जाके इस गल नूं बार बार दोहराना, बार बार दोहराना कि ये जड़ी मुट्ठी है ना इंज बंद रहे। कि तुसी सारे उन्हां दा मतलब हुंदा सी कि एक मिक हो के रहो, ते तुहाडे विच जिथे मजबूती भी आएगी ते बेतफाकियां भी दूर होणगियां। ते गुरु घर विच असी बख्शिशां लैण आने आ, ते गुरु घर विच आके भी अगर भैड़ी मत लैके गए तो फिर तो कोई रस्ता ही नहीं साढ़े को। अज असी इत्थे इतनी गर्मी पै रही है, फिर भी सारा इत्थे ये परिवार ही है ना साडा, क्योंकि असी सारा ही कहने हाँ कि एक पिता एक कस के हम भारत। तो उस मालक दे असी वसाए हुए हाँ, सारे असी भरा हाँ। ये असी जितना ये साडा परिवार है, साडा पिता एक है, तो फिर बेतफाकी किसदी। और ये जेड़ा रिश्ता गुरु वाला है, ये वेखो कितना सच है। जेड़े खून के रिश्ते होंदे ना, खून के रिश्ते झुठला दिते जाते हैं, लेकिन ये जेड़ा सच का रिश्ता होंदा ना, उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। दो भरावां च भी बेतफाकी पै जाती है जदों वंड की गल आती है, वधा घटाव हो जाता है। कहता कि मैनू थोड़ा तो मैनू ज़्यादा, लेकिन इत्थे इत्थे ते कहते कि आओ भंडारा खुलिया, जितना जिसका चित करे लै जाओ। ना छोटे वास्ते मनाई है ना बड़े वास्ते मनाई है,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ किसी अच्छे अहुदे ते पहुँच जाए, कोई तो बड़ा खुश होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिहड़े कहते नहीं पाती गल, या फिर कोई गड्डी ले लेंदा तो कहता लै मेरे कोल तो छोटी हो गई तो इहदे कोल वड्डी आ गई। व्यापार की गल हुई, व्यापार छोटा तो वड्डा हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां कि असी पैदा के अपने कंपैरिजन एक दूजे नूं करके नीवा, हर कोई कहता है कि नीवा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन गुरु की कहता है, गुरु ने एको गल समझाई सानू, कहते किसी की लकीर नूं छोटा करने की लोड़ कोई नहीं, किसी की लकीर नूं छोटा करने की लोड़ कोई नहीं, अपनी लकीर लंबी खिंच लो। तुहाडे विच दम होना चाहिए है, तुसी अपनी लकीर वड्डी कर लो, दूजे दी जिथे है उत्थे ही है। तो उहदे वास्ते मेहनत करनी पैंदी है, गल ना करनी पैंदी है। तो इत्थे जिहड़ियां कमाईयां ने ये सच दियां ने, ये नहीं कहते कि संसार च रहिंदे वे तुसी सारे जंगलों में चले जाओ। ये गुरु महाराज ने नहीं किया, गुरु नानक का घर है। गुरु नानक ने की किया है, पहला उन्हों का यही समझावनी सी कि किरत करो, किरत करो। ये साड़ी किरत है, असी नौकरी करने, व्यापार करने, जो भी करने संसार में, ये साड़ी किरत है। गुरु नानक ने सानू किरत करनी सिखाई। गुरु नानक कहता संसार विच, संसार अंदर ये जिहड़ा दान लेना, पूजा लेना, ये संसारिक आदमी नू ठीक नहीं। ये दान ते पूजा का पैसा जिहड़ा सन्यासी होंदा है उस वास्ते होंदा है, जिहड़ा संसारी है उहदे वास्ते नहीं हैगा। जी साखियां आप जी ने सुनियां होणगियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दियां। जदों औखा वेला आया तो कोई पैसे की कमी नहीं सी, लेकिन की सी पूजा का, तां उन्होंने कहा पूजा का पैसा ये जिहड़ा है ये उस निरंकार का पैसा है। तो विचों उन्हां नाल जाके माता जी नूं शिकायत लगाई कि इतना कुछ होने तो बाद भी सानू खाण वास्ते कहंदे ने घाह खाओ। तो तां उन्होंने पूछया माता जी ये बच्चे की कहंदे ने? कहंदे ये सारे मेरे बच्चे ने, मेरे भरा ने, मैं अपने बच्चों नूं जहर नहीं दे सकदा। तो इन्हां दे मन च कोई खराबी ना आवे कि शायद मैं ये अपने वास्ते बचा के रखा, वो पैसा सारा उन्होंने जल अंदर प्रवाह कर दिता, ताकि कोई शंका किसी के मन च ना रहे कि ये मैं भी नहीं इस्तेमाल करना। अगर किसी अच्छे पासे नहीं लग सकता तो अपने ते नहीं लाना, तो इनू जल प्रवाह कर दिता जाए। पूजा के पैसे विच गड़बड़ करनी बहुत बड़ा गुनाह। तो असी संसारी लोगां किरत करिए तो कहते उहदे च बरकत पानी होवे, तो कहते कुछ दान पुन कर दिओ। किसी अपनी कमाई विचों जिहड़ी तुहाडी कमाई है, कहते एक खाता गुरु नानक दा पा दिओ विचकार कि सच्चे पातशाह तेरे नां दा कड्ढी जा रहे हैं।
एक खाता पै गया तो फिर जदों कदे कोई तुहाडे कोल ऐसा, ये नहीं कि कोई अपना आवे, तुहाडी निगाह च जिहड़ा लोड़वंद होवे वो कोई भी होवे, किसी धर्म दा होवे, इंसानियत सानू यही कहती अगर उसकी मदद की तो वो गुरु नानक नूं पुछदी है रकम सारी। दान पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। तो असी इत्थे आए हाँ सारे गुरु नानक दे घर तो बरकतां लैणे। बहाना ते बनिया कि दरबार नूं सोहना कीता है, सजाया है, अंदर काम किया है। तो थोड़े दिन बाद लेकिन प्रोग्राम फरवरी का सी, नहीं बने हालात। पिछले साल भी कुछ ऐसा हो गया सी, महीना ही जून का सी। ऐतकी भी उन्होंने कहा तो मैं क्या कोई नहीं, काम नबेड़ लो, जो जेड़ा गुरु महाराज नूं मंजूर होएगा उस दिन दर्शन संगतां दे करने जाना है, कर लवांगे। तो अज संगतां दे दर्शन हो रहे हैं तो असी कहते ना कि विचार कर रहे हैं। ये साखियां जड़ियां ने ना सानू, ये जड़ी बाणी है सानू, बाणी सानू धो रही है तो साखियां सानू समझावनियां दे रही ने कि साडे जीवन किस तरह के होने चाहिए ने। तो गुरु घर अंदर असी रहीए तो अपना एक जड़ी गल शुरू की सी कि माता जी ने सानू समझाया, उन्होंने एक कहते सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके उन्हें संभालिया तो उन्हों की मेहनत नूं असी बेकार ना करिए। असी अक्सर वेखने जिथे इकट्ठ हो जाता है ना, क्योंकि गुरु ने तुसी कदे वेखो सतगुर सेवा राम जी ने जितने भी डेरे थापे, जितने भी महाराष्ट्र भी है, यूपी शाहजहानपुर भी है, इधरों रुद्रपुर भी है, उत्तराखंड रामपुर भी है, खुर्जा भी है, हापड़ भी है, मेरठ भी है, दिल्ली भी है। लेकिन एक गल समझना, कदे आके उन्होंने इसी करके किसी नूं वड्डा छोटा नहीं बनाया। वड्डा छोटा बनाने का मतलब समझ जो सब नूं बराबरी का दर्जा दिता है। सिर्फ एक जिम्मेवारी बई ये किस दी है, क्योंकि कईयां दे मन विच विचार आ जाता है कि जी ये फलाना तो अपने आप को कुछ समझता है, गल्लां कर देंदे ने। इहो जी गल नहीं है। जिम्मेवारी की गल बड़ी ये कहना आसान होंदा है, सवेरे उठ के नियम अनुसार सतगुरां दा प्रकाश करना, शाम नूं नियम अनुसार सुखासन करना, सतगुरां ने अपने स्थान ते अपने निज स्थान ते जाके उन्होंने पहुँचाना। तो ये सारिया बेनतियां जदों करनियां पैंदियां ने तो एक नियम है। तो वो सारिया जिम्मेवारियां, ये बिल्डिंग जिहड़ी बनी, भवन बनया बई इन्हां दियां राती कोई कुंडियां नूं दरवाजियां नूं वेखने वाला भी तो कोई होवे, ताला किस तरह लगना है। इहदे च की वड्डा छोटा हो गया कोई। तो ये चीज़ों नूं लैके कईयां दे मन च आ जाती है बेतफाकी दियां गल्लां, लेकिन संगत के मूँह विचों कुछ वादी घाटी गल ना निकले, क्योंकि उसका कहते न बड़ा वड्डा मुल देना पैंदा है। संगत विचों कोई करनी वाला होवे, ये नहीं कि असी माला फड़ लीती हाथ च, असी फेर लीती माला तो असी कही असी अपने आप नूं बहुत वड्डा कर लेता। ये साडी गलत फहमी है। माला असी जड़ी फेरने
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਮਾਈ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਧਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਤੀ ਆਈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਐਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਝੋਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਐਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਖਲਕਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਫਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿੰਝ ਬੰਦ, 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਤਕ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਿਛ ਨੂੰ ਕੋਤਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਿਛ ਕਦੇ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤੀਆ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੀਰਤੀਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ, ਕੀਰਤੀਆ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? सतगुरु ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने पूछ लेता है कौन है। कहने लगा पातशाह मदारी ये रिछ नचा रहा सामने नजर है। कहते नहीं, जिन्हों वेख के तू खुश हो रहा है ना, ये तेरा पिता शोभा राम है। ये रिछ जड़ा है जिन्हों वेख के तू ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਗਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਢਹਿ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਭਾਲੂ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। कहने लगा जी की गलती हुई? कहने गुरु सिख दा गुरु महाराज दा इंजी दीवान सजिया सी ते कहंदे बाहरों माल लद के एक कारवां जिंज कहंदे पुराने टाइम से चलदा सी जा रहा सी ते ओदे विच एक बहुत मतलब कि मजदूरी करने वाला कह लो सिख अपने उन्होंने जड़े की कहते उन्होंने बैल गड्डियां ढोंदे ने, बैल गड्डियां ढो रहा सी, वो बैल गड्डियां लैके जा रहा सी तो उन्हें कहा तुसी ये बैल गड्डियां नूं धीरे धीरे थोड़ा ले जाओ ताकि मैं गुरु का सत्संग हो रहा मैं भी जाके मत्था टेकावां ते हाजरी लवावां। तो वह सफ़र विच सी ते मिट्टी विच लिबड़िया, ना शक्ल ठीक ना कुछ, लेकिन गुरु नाल ओहदा प्यार इतना जिहदा कोई हिसाब ही नहीं, गुरु नाल प्यार इतना जिहदा कोई हिसाब ही नहीं। तो वह उत्थे जदों प्रसाद वंडीन लग्या तो कहन लग्या चलो मैं प्रसाद ले आवां। तो थोड़ा जहा अगे वधने लगा तो उन्हें शक्ल वेखी धूल मिट्टी नाले है बंदा, संगत जिते सारी साफ सुथरी है तो मजदूर आदमी
ਇਹਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਵਰਤਾਂਦਿਆਂ ਵਰਤਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਣਕਾ ਭਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਰਿਛਾਂ ਮੰਗਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਕੁੱਦਣਾ ਵਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਿਛਾਂ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਿਛਾਂ ਮੰਗਣ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਿਛ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰਿਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਲਿਬੜਿਆ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਵਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਜਾਓ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਮਝਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗਰਭ ਜੂਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਭੁਗਤਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ
ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਦਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਛ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਛ ਜੂਨ ਭੋਗਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਰਿਛ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਰਿਛ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੀਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਇਸ 'ਤੇ। ਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਸਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼।
मतलब कि एक पल वास्ते, एक क्षण वास्ते भी सानू परमात्मा नहीं विसरना चाहिए। वो चेते रहेगा तो समझो कि असी सब पासों फ्री होवांगे। सब पासों फ्री का मतलब समझो कि साढ़े उहदे नाल कनैक्टिविटी बनी रहेगी। जदों ध्यान साडा अगे पिछे होएगा फिर हो सकता साढ़े कोलों गलतियां भी होवन, कसूरवार भी बनीए, लेकिन जदों उस मालिक नाल साडा रिश्ता जुड़िया होएगा तो गलतियां होण तो भी असी बच जावांगे। गलतियां होणगियां ही नहीं, किसी का बुरा भी नहीं होएगा साढ़े हथों। तो फिर वो पंक्तियां जड़ियां असी कहने कि सतगुर आयो शरण दुआरी, मिले सुख नाम हर शोभा। शोभा तो ताई मिलेगी ना जे सरबत का भला करांगे। गुरु नानक का जो कहा गया कि सरबत का भला करो, तो जेड़ा भी कहेगा कि मेरे को जाना है, इन्हें तो हमेशा दिल खोल के प्यार नाल गल भी मेरी सुनी, जितनी कहता मेरे को हो सकेगी मैं तुहाडी करांगा। ऐसी समर्था कौन मालक देगा तो अगे साढ़े को वर्तारा होएगा ना। तो फिर शोभा तो आपे बन जानी है। जदों कम आदमी रहिंदा है करने शुरू करता है संसार अंदर, तो सेवा भी लैण वाला आपे मालक, तो झोली च पाण वाला भी आप है। लेकिन ये मंगीए बख्शी सच्चे पातशाह, झोली सेवा पा दियो। ये गुरपुरब के दिन आ रहे हैं, हापड़ जिस तरह प्रोग्राम है 5-6-7 का होएगा, विचकार प्रकाश पुरब का भी होएगा। आप जी नूं अगों तरीका आ जाणगियां। जिहड़ा पहला प्रोग्राम नियत किया गया है वो 20 तरीक रात नूं ते 21 तरीक सवेरे, क्योंकि ऐतकी विचार किया 21 तरीक आप जी नूं पता है सबनों कि सतगुरां दा महीने का असीं दिन मनाने आ, ते 21 रात का प्रोग्राम रखीदा सी या 22 का रख के 23 नूं करीदा सी। ऐतकी विचार बनया कि 21 नूं बत्रा जी नूं, बत्रा जी भी सतगुरां दे लाडले सिख सन। बत्रा जी का दिन आ रहा है तो एक याद हो गई कि 21 तरीक तो लड़ी शुरू कर रहे हैं, बत्रा जी का भी दिन है तो सतगुरां का भी महीने का दिन है। तो उस तो पहले जिहड़ी 20 तरीक असी रात मनाने वो असी जितने भी गुरु महाराज के लाडले गुरसिख सन जिन्हों के असी दर्शन किए नहीं किए, बहुत सारे ऐसे शरीर होंगे जिन्होंने दर्शन किए होंगे, क्योंकि हुण तक काफ़ी समय तक तो साढ़े विच ही सन बत्रा जी, रामा जी, रागा जी और पुराने गुरसिख जितने सन जिन्होंने सानू गुरु के चरणों नाल जोड़िया, जो उन्होंने दर्शन किए वो समा, क्योंकि कुछ ऐसा सी कि ना तो कोई रिकॉर्डिंग होंदी सी ते ना कुछ होंदा सी। ईवन इत्थे तक कि वो समा ऐसा सी कि स्वरूप भी असी सतगुरां दे नहीं बना सके। काफ़ी सारे स्वरूप ते जिहड़े हैं ने कल्पना ते ही आधारित ने। एक स्वरूप ने असी मन च वसा रखिया, भावें गुरु नानक पातशाह दा है ते भावें 10वें पातशाह दा है। ये सारे एक मूरत असी अंदर मन च बिठाई है सतगुरां दी। तो इस तरह जोड़ा इतिहास है, लेकिन ये अगों जोड़े समय ने जोड़ा दसिया उन्होंने, लेकिन जितनी समझदारी नाल कलम बंद किया गया उतना इतिहास आया। इस गल नूं भी सुन के बड़े आप जी हैरान हो गए कि कदे कदे कोई साखी पुरानी सतगुरु नारायण दास साहब जी दी, सतगुरु भगवान दास साहब जी तो पहले दियां साखियां, सतगुरु साधू राम साहब जी दी और पहले नारायण दास साहब जी दी, कोई ना कोई ऐसी साखी किधरों पुरानी कैसेट सुनते हैं, सतगुरां दे बचन सामने आते हैं तो याद आ जाती है भी ये साखी तो असी पहले करते सां, लेकिन अगों असी भी वो कैसेट नहीं फरोली। लेकिन कैसटा जो फरोलियाँ शुरू करने तो कितने ना कितने पुरातन इतिहास सानू मिल जाता है। होर भी विचकार ऐड हो जाता है। कई आदमी कहते हैं भी इन्होंने बैठिया बैठिया किधरों सुपना आ गया, सुपना नहीं आता। पुरानिया जिन्हों को 80 दियाँ
CD ਪੂਰੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ CD 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਔਰ 2-3 ਟਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਡੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸਥਾਨ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 100-150 ਝੁੱਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੋਏਗਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਅੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਰ ਧਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਰ ਤਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ 3 ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅੰਗਲ ਨਾ करे जिन को बार वाला कह दे इन्होंने तो मल ली है, मलनी नहीं किसी दी जगह, भावें वो सरकार दी होवे। सतगुरां ने नहीं करने देता, कहने वेखनी भी नहीं हो जगह, तो वो बिल्कुल नहीं की। उत्थे जाके झुग्गियां अज वस गई, 100-150 झुग्गी वसी हुई है। लेकिन ये सतगुरां ने सानू सिखाया है कि सच नाल जुड़ना है, झूठी प्रशंसा किसी की नहीं करनी। किसी को साखियां होवन जड़ियां सच वालियां जरूर करो। ये बनाइया हुई साखियां जड़ियां नूं साखियां नहीं होंदियां, ध्यान रख लेना। कुछ स्वपन दर्शन सतगुरां दे हुंदे ने, वो कल्पना ने साड़ियां, वो साखी नहीं जे। एक गल सुन लेना, थोड़ा फर्क है। असी कई बार ਜਿਹੜੇ सतगुरां ਦੇ स्वपन दर्शन कहने ना होए, असी साखियां नाल जोड़ देने हैं। ठीक है, अच्छी बिरती अंदर इंसान सोचता है, राती सोच अंदर अच्छी सोचते सोचते रह जाता है, तो वही विचार मन में चलते हैं, तो वही मूरत राती आके दर्शन देती है, तो साढ़े मन ही जाता है कि साड़ी रात अज साढ़े मालक नाल गुजरी। कोई गल नहीं, वो खुशी की गल है कि ऐसा समा सानू सुहागा नाल मिलिया। लेकिन ये नहीं कि कोई उत्थे गल होई कि साखी असी हर गल नूं साखी बना दईए, वो साखियां नहीं बन सकदियां। इस गल का ध्यान रखना, या तो साखी होवे
ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੁੜਨਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਨਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 3-4 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਗਰ 200 300 400 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 1600 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ 365 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 2.5 ਨੂੰ 350 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 400 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ 1000 ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਜਸ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਸ क्षमा ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ
ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋਨੀ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਗਈ ਬਿਰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਘਰ, ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਡੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੇਟਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1960 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਪੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 61-62 ਵਿਚਕਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਲਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਅਗਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਾਚਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਚਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮਾਚਸ ਲਿਆ। ਮਾਚਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਮਾਚਸ ਪਈ ਹੈ, 2 ਡੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ, 4 ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੱਕਣੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।